come to India for find myself and find she. ചിരിയൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. ചിരിയൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. ക്രഷ് അടിച്ചു. ക്രഷ് അടിച്ചു. This full moon, how is it? Nervous, короче. She was with friends and we go opposite side and look at every time 1 minute we look. It's traditional marriage I very like because this temple guy. പോറ്റി ടെമ്പിൾ ഗായ ഞാനതാ നോക്കാം. He very young. എടാ എന്നാലും പോറ്റിയാ. And she very interested. I very interested for she. I feel this. And after that I say give me your contact number. We messaging. കൊടുത്തോ? കളഞ്ഞ. Yeah. നിന്നെ കോഴിയേക്ക്. After that I need talk with she and this. I believe myself. I come and say. Yeah, he named Krishna. Yeah, and Krishna friend. വാ കൃഷ്ണ. ചത്ത തത്ത പച്ച. Patu tata chatu. Tata. No tata. ചത്ത. Chata. ഇന്ന് നിന്നെ ഇത് പറയാതെ ഞാൻ വിടത്തില്ല. Pachu. മൈൻഡ്സ്കേപ്പിൽ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര വൈറലായ ഒരു കപ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ദിമിത്രിയും വിജിയും. നമസ്കാരം. ഹായ്. Hello. ഹൗ ആർ യു? Very good, thank you. ഓക്കെ. പുള്ളി ആദ്യം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷില്ല, പുള്ളിക്ക് റഷ്യൻ ആണ് അറിയുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. എനിക്ക് റഷ്യൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഹൗ യു ഫീൽ ടുഡേ? Very good feel. Very clear mind and prepare for interview. Yes. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈഫൊക്കെ? കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റിംഗും നല്ലപോലെ പോകുന്നു. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ? അല്ലല്ല, അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഒരു റഷ്യൻ കേരള ലവ് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബീച്ചിൽ വന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിനെ പറ്റി? അവിടെ ചോദിക്കും. ഞാനിത് എങ്ങനെ ചോദിക്കും? ഓക്കെ. ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ലവ് സ്റ്റോറി. Oh, I come to India for find myself and find she. First find myself, after find she. This happened when I travel north side to explore India, and I travel alone because I like a free life. You come to Varkala? Yes, yes. I come to Varkala because very famous place. Surfing also. I like surfing. And we with my friend we walking the beach. And this full moon, how is it? Nervous, короче. It's okay. Okay. Yeah. How you see her? Yeah, she was with friends and we go opposite side and look at every time 1 minute we look. Yeah. നിന്നെ കോഴിയേക്ക്. After that I need talk with she and this. I believe myself. I come and say. Hello, why is so beautiful? Because I don't know. What do you ask? Why is so beautiful? Yeah, why is so beautiful? വർക്കല പോയപ്പോഴോ? ഞാനും വർക്കല പോവാറുണ്ട്. എത്ര വർഷം മീൻകാരൻ ബംഗാളി അമ്മമാരെല്ലാം നമ്മളോട് ആരും ഇതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Okay, after that I say go juice, chai, drink something like this. What was her response after you saying that you look so very beautiful? She every time smile because she don't know English only.
She say, I know only Malayalam. Okay, I start translator. Yeah, Google Translator very help. And I won't know what she name, where she stay, how she live. And she very interested. I very interested for she. I feel this. And after that, I say, give me your contact number. We messaging. കൊടുത്തോ? ആ കളഞ്ഞ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ആണ് നോക്കുന്നത്. കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ. ഓക്കെ. Also, after that, I say, let's go tomorrow. We have shooting. We shoot with friends, like a video, music video, and I say maybe you backstage like an actor. ഓക്കെ. And she say yes. I come with my friends, with sisters, and after we messaging, and next day early morning I take the scooter and we എവിടെ കിട്ടും? കേരളത്തിലല്ലേ? Varkala to Kovalam, yeah? Kovalam beach, yeah. Riding 3 people, super. She and she friends, 2 friends. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. എന്താണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ? ഒരാൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ. അങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വെട്ടി. ഇനി ഏത് പെണ്ണ് നോക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് വെട്ടിയതാണോ? ഓക്കെ. എന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ കണ്ടപ്പം അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ നോക്കിയത്. പുള്ളി ചിരിയൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. ചിരിയൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. ക്രഷ് അടിച്ചു. അറിയാം, കേരളത്തിലോട് ക്രഷ് അടിച്ചു. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ യു ലുക്ക് സോ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആ സമയത്ത് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് യു ലുക്ക് സോ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവേ ഗേൾസിന് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ പറക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? കുറച്ച് ഷൈ തോന്നി. എന്നിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പറ, ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുവാ. ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഉള്ളു. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അത്ര ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പുള്ളി നമ്പറൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം കാണാൻ പോവാന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഫ്രീ ആണ് എപ്പോഴും, അപ്പോഴത്തേക്കും പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാള്, ഫോറിനേഴ്സിൽ ഒരാളാണ്, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകാനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും? കുറെ തോട്ട് പോണോ പോണ്ടേ, എന്തായിരിക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് തന്ന് അവര് തരുന്നതൊന്നും കുടിക്കരുത്. പോയ ഉടനെ തന്നെ മേടിച്ചിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് പോയി. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയപ്പോ ഇഷ്ടമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈവനിങ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് full day we shooting, enjoy, cook fish curry, music listen, dancing. ഞാനിങ്ങനെ അതാ വിഷ്വൽസ് എന്റെ മൈൻഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്. ഈവനിങ് ആയപ്പോ യു പ്രപ്പോസ്. That's cute. Okay. Yeah, after that I drop she house and every day we message, every day, every night. What you said? What that proposal? In Russian or English? Translator, of course, English. No, sometimes Malayalam. I translate Russian to Malayalam. Very good. Okay. What you said that word propose? I love you or something? I like you? No, first I love you. I not say this. What you said that? Yeah. Simple talks. What your favorite? അവൻ പറയാൻ തോന്നില്ല, നീ പറ. എന്താണ് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസല്? ഈവനിങ് പ്രപ്പോസ് ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞില്ല. എന്നോട് ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ടൈം സ്പെൻഡിങ്, യു ലൈക്ക് ടു ടൈം സ്പെൻഡിങ് വിത്ത് ഹർ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കും. പിന്നെ പിന്നെ അവനെ മാത്രം ഇന്റർവ്യൂ എടുത്താ പോലെ. അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്. അവനാണെങ്കിൽ നീ അവനെ ചോദിക്കുന്ന അവനെങ്ങനെ നെഞ്ച് കൈവയ്ക്കാം, അവനാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത അവനില്ല. അപ്പൊ അവൻ ഓക്കെ പറ. How you propose? പറ. ചോദിക്കും. എന്നാ പിന്നെ നീ You propose me. You need say this. പടിയാവും. ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ വഴക്കാവുന്ന ആലോചിച്ചൊക്കെ. ഓക്കെ. പ്രപ്പോസലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചെപ്പോഴാ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു? കെയറിംഗ് ആണ്. ഒറ്റ ദിവസം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ കെയറിംഗ് റെസ്പെക്ട് എന്തായിരുന്നു? കള്ളല്ലടാ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാകുമ്പോഴേ. അപ്പൊ ഇതാണ് കാര്യം. നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ കെയറിംഗ് റെസ്പെക്റ്റും കൊണ്ട് ഇറങ്ങും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷമാകാൻ പോകുന്നില്ലേ?
ഓക്കെ. എന്നാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ? ജൂൺ 1. ജൂൺ 1. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഹൗ വാസ് ദ മാരേജ്? For me, it's like something incredible. Because this traditions in Russia we not have, and it's like a god power, something like this. Yes, because small family temple, no, just amma, appa, sister, brother, like this, and me, foreign guy. It's like a magic, something happened. This traditional marriage I very like because this temple guy. പോറ്റി ടെമ്പിൾ ഗായ. ഞാൻ അതാ He very young. എടാ എന്നാലും പോറ്റിയാ. പോറ്റി ടെമ്പിൾ ഗായോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും. Sorry. Okay, it's Our okay. friends. This our friends. Friends. Yeah, he named Krishna. Yeah. And Krishna Krishna friend. friend. വാ കൃഷ്ണൻ. ഞാൻ കൃഷ്ണ ഫ്രണ്ടോ? ഓക്കെ. And I think, he like Krishna blessing me. That moment, like these feelings, very happy and. Do you like the traditional wedding? Yes, very like. That sari mund. Oh, munde sari, wow. How you wear that mund? First time you're wearing that. Yeah, appa show me, also brother Vijay show how the munde. Like, yeah. Okay. And after that, this full day puja, like a puja, full day like a puja. Oh, for me very soul it is. Energy come. Yeah. Energy come. Okay. You like that marriage function? Yes, very good. സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? This is very important, like this traditional doing. Now I think so many people modern marriage doing, yeah, without this traditional. But there's no need for God. This very important. I think for parents very important. For Amma, Papa, this is very important. To like respect. അടിപൊളി. ഓക്കെ. എല്ലാം മനസ്സിലായിരിക്കാം. ഓക്കെ. And also this very beautiful. This so many people, very beautiful looks, all traditional dress. Wow, okay. Very good. ഓക്കെ. കേരളത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ഇതായിട്ട് ഒരാൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്. സാധാരണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഭർത്താവ് പോലെ ഓർപ്പിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ട്രഡീഷണൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ. കല്യാണം വരെ എത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വിജി അത് പറഞ്ഞത്? വീട്ടില് ഞങ്ങള് സെറ്റ് ആയപ്പോഴേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞു? സമ്മതിച്ചില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ശരിയാവത്തില്ല. എന്താ അവര് പറഞ്ഞത്? പുറത്തോട്ടുള്ളവരാണ്, മേ ബി കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലും. പാകിസ്ഥാനാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളിന്റെ അമ്മേനെ കാണിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കും. അവ എന്തോ പറയുന്നു അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ ടൈം പാസിനല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് നല്ലോണം നോക്കാനാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് 33 വയസ്സുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്ക് അവളെ കെട്ടാനാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. ഞാൻ സീരിയസ് ഗൈ ആണ്. Okay. You have 33-year-old age. No, that time I was 30. Last time I was 31. 21 no? 31. 31 because 17 May my birthday. നിനക്ക് 21. Okay. Yeah, enough. എനിക്കിപ്പോ 20 ആയതുള്ളൂ. അന്ന് എനിക്ക് 18 പിള്ളേക്ക്. You don't. അപ്പൊ അന്ന് പോസ്കോയോ? ഇപ്പൊ 20. കണക്കുകളൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇപ്പൊ 21 ആവാൻ പോണു. 21 ആവാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട്? Now 34. 34. ഓക്കെ. സെറ്റിലായി മാരേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വീട്ടില് എന്തായിരുന്നു ബാക്കി റെസ്പോൺസ്? കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു? പിന്നെ സമ്മതിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. വീട്ടിലൊന്ന് ചോദിച്ചോ പുള്ളി? ഉടനെ ചോദിച്ചു. അമ്മേന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എടുത്ത് എന്താ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? How you translating to her parents? This have conversation mode, and I listen what parents say. What I say? I say first we just say I not we only dating, going some beach, riding, and after I pick up home. I say I want with you something like travel, explore India, something like this. And also maybe we rent house, something. She said no. First we go marriage. First you marriage. No, amma appa if approve this. Okay. പുള്ളിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും. Okay. After that
We only How you told my family? how I told my family. ആ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പുള്ളി ഇത് എങ്ങനെ പറയും. This Exam with no, this is a hard question because I don't know how this happened. This is like a, you know, when you want something change, something different life, you don't know how this happened. You just okay, I need this. I want to take in my life. Yeah, I don't know. What you want the questions? I asked her how you convince her parent. That's Google Translator. Okay, translate. What you say? Family. I want marriage you wife. Oh, you daughter. I want marriage you daughter. Say you not from Pakistan or something like this. Okay. She told that you are from the Pakistan. Yeah, she think Okay, because she not see foreign maybe before. Yeah. ഓക്കെ പുള്ളി വെച്ച് ഈ വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിലെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. And I every time joke. Yes, I take attention. Yeah. Okay. No, we very friendly. First, we very friendly and After she accepted the marriage. accept and അത് മതി അത് മതി. trust me. Yeah, believing this super. ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. ഇനി അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല, അവന് ടെൻഷൻ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാരേജ് ഒക്കെ ആയപ്പോ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ? ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവര്. ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. റഷ്യൻ അമ്മായി അമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണ്. പുള്ളിക്കാരിയെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇന്ന് വിളിക്കും, ഇപ്പൊ കൂടി വിളിച്ചേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം കേരളത്തിലെ അമ്മായി അമ്മയും റഷ്യൻ അമ്മായി അമ്മയും ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? എന്താ പറയുമല്ല, എന്താ പറയാ മലയാളം മലയാളം അറിയത്തില്ല? നിനക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ലേ? I translate everything. പരദോഷണം ഇല്ല. ഓ, പരദോഷണം അമ്മായി അമ്മയല്ല. അല്ല, റഷ്യൻ അമ്മായിയമ്മ പരദൂഷണം അല്ല. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമ്മൾ ഇനി റഷ്യയിലുള്ള അമ്മായിയമ്മയൊക്കെ നോക്കണം. പരദൂഷണം എന്തോന്ന് ഞാനെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ഗോസിപ്പ്, ഗോസിപ്പ്, മനസ്സിലായി. gossiping about that about Every trust, yes. എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഇനി നിന്ന് സീരിയൽ ഒന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ? My amma first trust me. After that, she say, if you believe something, trust, I 100%. This is your life, your choice, and respect. അതൊക്കെയാണ് അമ്മായിയമ്മ. Not forcing, not say no. Take care, nothing. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭയങ്കര കളറിസത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേട്ട് റേസിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എന്താണ് അപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ലൈക്ക് നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും കല്യാണമൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് ഫീൽ ആയമ്മ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂല് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്. അതെന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി? മനസ്സിലായില്ലേ? എടാ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കളറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് സ്കിൻ, പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഡാർക്ക് സ്കിൻ. അത് കൂടുതൽ വന്നത് ഞാന് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഒരു ഫാമിലി നിറച്ചുമായിരുന്നു എന്റെ വായിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് വന്ന്. അതാണ് എല്ലാവരും പൊക്കി പിടിച്ച് കമന്റ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംസിലും ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൾക്കാര്, നീ എന്തോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. അത് ആരാ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി? ഭയങ്കര ഇത് കളറിസത്തിന് റേസിസം ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊരു ഫാമിലി, ഞങ്ങളൊരു കഫേ പോയപ്പോ ഇതേപോലെ ഒരു ഫാമിലി ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അവര് ഞങ്ങളെ കേക്കിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു ഹേർട്ടായിട്ട് മാറും. എന്താ പറഞ്ഞവര്? പറയാ അവള് കറുത്തിട്ടല്ലേ, അവക്കൊക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ആയത്, ഇത് അവന് വേറെ പെമ്പിളാരൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ. അത് നല്ല രീതിക്ക്. ഇനി അവരെ വിചാരം ഞാൻ മലയാളി ആണെന്നാണോ അല്ലെന്നാണോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് നല്ല രീതിയിൽ കേക്ക് ചെന്നെ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ നോക്കിയത്. ഞാനും എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിഷമം വന്ന് അപ്പോഴേ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് ഇതിലെ കൂടെ കേട്ടിട്ട് കളയണം, എന്തിനെടുക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട, അതിനെ കുറിച്ചല്ല അത് പറയുന്നത്. എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഭയങ്കര നമ്മള് ഒരു ഇച്ചിരി കളർ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇപ്പം തോന്നിട്ടോ? കമന്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തായാലും ആദ്യം കമന്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ റീൽസ് വൈറലായ സമയത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുള്ളിക്ക് അറിയോ അങ്ങനെ കമന്റ്സിനെ പറ്റി? വാട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കളർ? I feel this. I understand why these people very important this them, and I try we together all comment answer comment questions or something negative comment. We sorry for something if we say something wrong, like this. I feel like a normal this because we not so many people like we, and because our people interesting what we think about that in how. I'm not racist. I not like I very like our
culture, all countries and. You said that in Colours. one interview you like her color, not white people. You like her color only. Chocolate girls. You said that. Okay, അത് ഭയങ്കര റെയർ ആണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് ഗേൾസിനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് പുള്ളി ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോൾ യു ലുക്ക് സോ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിയുടെ കണ്ണിൽ ഇയാൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ല, പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ പുള്ളി പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതൊന്നും പറയത്തില്ല. കമന്റ് കണ്ടാലും ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. എന്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്റെ തെറ്റാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ എടുത്ത് വിഷമിച്ച് ചീത്ത പറയാൻ അവരൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാര്, എല്ലാരും അല്ല, ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഗേൾസിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ തന്നെ ബോയ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ. എല്ലാ ബോയ്സും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. എല്ലാ ബോയ്സും അല്ല. ചില ആൾക്കാര് കുറച്ച്, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന്, എന്നാലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. മനസ്സ് നോക്കി സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, മോർ ദാൻ ആൾക്കാർ ലുക്ക് നോക്കിയിട്ടും കളർ നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കളറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയുമല്ലോ കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അവളെ കാണാൻ ഭംഗിയാന്ന് ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ മാറിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ട്രോമ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഏത് പയ്യനെ പറഞ്ഞു? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞത്. 2-3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൈവം വിചാരിച്ചു നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ ആമ്പിളരൊന്നും അല്ല, നിനക്ക് നല്ലൊരു പയ്യൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞും കൊണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും മേ ബി ദൈവം തന്നെ. എനിക്ക് ഇത്രയും ആളുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു. പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പറയോ? പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പ്രപ്പോസ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം, ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ കത്തെഴുതിയൊക്കെ ഇടും. കത്തെഴുതി എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കും. അതെന്താ ഇങ്ങനെ? എന്റെ എന്തോ ഡ്രീം ഗേൾ ഇങ്ങനെയല്ല, നിറം കുറച്ച് വേണം. അതേവനത് എന്റെ ഡ്രീം ഗേൾ അങ്ങനെയല്ല, നിറം കുറച്ച് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ അപ്പൊ അവന് ഡ്രീം ഗേൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മുഖത്ത് ആസിഡ് എന്തെങ്കിലും വീണ് അപ്പൊ അവൻ ഇട്ടിട്ട് പോകും? എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ എനിക്ക് ഏത് പയ്യനാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കളറുള്ള പെൺകുട്ടി കളർ പോയപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഇതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്താണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെ സെറ്റായി, എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റായത് റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ തേച്ചിട്ട് പോയ കാമുകൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി തേച്ചിട്ട് പോയ കാമുകൻ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല? അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റിലേഷൻഷിപ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി? ടോക്സിക് ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ടോക്സിക്? ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടല്, ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ ഇടരുത്. പേടിച്ച് ഞാനോ? ഓക്കെ. പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ പോവാന്നെങ്കിൽ ആരോടെ പോകുന്നു ഭയങ്കര എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കും. അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ബ്രേക്കപ്പ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടോട്ട് ചാടി. എനിക്ക് നല്ലത് കിട്ടിയടാ. പുള്ളി കൺട്രോളിങ് ആണോ? ടോക്സിക് അല്ലല്ലോ. ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്, നോട്ട് റെഡ് ഫ്ലാഗ്. ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്. ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ആണോ? ഡ്രസ്സിങ്, ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാം ഒക്കെ അല്ലേ? ഇത് തന്നെ ഇട്ടപ്പോ 5-6 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഇട്ടോട്ടാ. മോർ ദൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇട്ടോട്ടാ എന്നെന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? വൈഫിന്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ടേ? ഇട്ടോട്ടെ. അങ്ങനെ ഇവനായാലും ചോദിക്കും ഞാൻ ഇത് ഇടട്ടാ അത് ഇടട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നേന്നല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പാർട്ട്ണറോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്? ഉണ്ട്. പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. ഡ്രസ് ഇടണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ പുറത്ത് വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. പുള്ളിക്ക് നേരത്തെ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്? My ex-girlfriend, she how is it? She Russian. Yeah, and we characters and different ways. Yeah. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിനക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ വേണ്ട, റഷ്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ വേണ്ട. ദൈവം നിങ്ങൾ വേറെ രാജ്യത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ടാസ്ക് തരാം. ടങ് ട്വിസ്റ്റർ. ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ടങ് ട്വിസ്റ്റർ. യു നോ ദാറ്റ് ടങ് ട്വിസ്റ്റർ? No. It's a game. Tongue twister.
I give one word you want to translate. Not translate, that word you want to pronounce. Malayalam. Malayalam, okay. Okay. ഞാൻ മരിക്കും. ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി. പറ. ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി. കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി. എടാ നീ പദ്യം പാടുന്നു. ലോറി വന്ന് കുന്ന് ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി, കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി. Say it 5 times. ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ? What does it mean? മീനിങ് ഒന്നും എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല, അർത്ഥം ഒന്നും എനിക്കൊന്നും വീട്ടിൽ. Again repeat. ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി. ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കേറി വന്ന് ആര് കേറി വന്ന് അങ്ങനല്ല, ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കേറി വന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി. ലോറി വന്ന് കുന്ന് കേറി, കുന്ന് വന്ന് ലോറി കേറി. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ 5 പ്രാവശ്യം പറയണ്ട. ഇനി അടുത്തത് പറയാം. വടി പുളി കേറി, പുളി വടി കേറി. വടി പുളി കേറി, പുളി വടി കേറി. കേറി. അത് എടാ നീ Please translate. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത പത്ത, പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്തു തത്ത പച്ച. ഒന്നുകൂടി. പച്ച. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. പത്തു തത്ത ചത്തു, തത്തു ചത്ത പച്ച. എടാ പോറ. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്തു പോ ചത്ത് ചത്ത് ചത്തു ചത്തു ചത്ത ചത്ത പത്ത ചത്ത. എല്ലാം മനസ്സിലാവും, എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. പത്തു തത്ത ചത്തു. അവൻ സ്കൂളിൽ പോലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത. അവനിനി ഇന്റർവ്യൂവിന് വരത്തില്ല, അവന് മതിയേ. എടാ ഒന്നുകൂടി പറയാം. പത്തു തത്ത ചത്തു, പത്തു തത്ത ചത്തു. 10 parents, 10 parents, 10 parrot. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. പത്തു തത്ത ചത്തു, തത്ത ചത്ത. ഇന്ന് നിന്നെ ഇത് പറയാതെ ഞാൻ വിടത്തില്ല. പച്ചു, പച്ച. അയ്യോ വയ്യ. എടാ പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത പത്ത പച്ച. പൂച്ചയൊക്കെ എനിക്ക് വയ്യ. അതിനാ പൂച്ചയൊക്കെ ഒന്നിട്ട് പറയാം. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. പത്തു ചത്ത ചത്ത. ഞാൻ തെറ്റി, എനിക്ക് വയ്യ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പത്തു തത്ത ചത്തു, ചത്ത തത്ത പച്ച. അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നിനക്ക് പറ്റൂല. ചത്ത പത്ത പച്ച. ഉരളിയിലെ മുരളി കളരി പഠിച്ചു. ഉലരേമി കളരി. ബെസ്റ്റ്. ഉരളിയിലെ മുരളി കളരി പഠിച്ചു. ഉലരേലി കരളി. ഉരളിയിലെ മുരളി. ഉരലേരി മുരളി. കരളി കളരി പഠിച്ചു. കളരി പഠിച്ചു. ഉരലേരി മരളി കരളി പഠിച്ചു. എടാ ഉരുളിയിലെ ഉരുളിയിലെ ഞാൻ തെറ്റിയാണ്. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ഉരുളിയിലെ. ഉരുളിയിലെ മുരളി കരളി കളരി പഠിച്ചു. ഉരലേരി മരളി. ഉരുളിയിലെ മുരളി കളരി പഠിച്ചു. ഉരുളേരി മുരളി കരളി പഠിച്ചു. അത് മതി. അത് അവിടെ നില്ല, അവിടെ നില്ല. എന്റെ മറ്റേ സാധനം ഇറക്കാവുന്നതാ. കുന്തി ദേവിക്ക് അത് വേണ്ട. ഞാൻ വേറെ വല്ലതും പറയും. അണ്ട് നീ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. Okay. How was the game? Very good game. Yeah, I need translation. Please come and translate. Okay, English or Russian. Okay.